है एनईसी 2023 मसीह 300-500 कल्याण मंडप अप्रूवाल अर्बन डिपार्टमेंट होता बर्तमान सुधा एनईसी बर्तमान जगह ही बर्तमान तहसीलदार जगह हस्तांतर करना आ किए कौन आमको जना ना कि आम शुणा पाचु मिनिमम मोर देन 40 लाख ऊर्ध गछपत्र से माने पंचायत इंडस्ट्री थिला ता मशीन आ जो सालर माने श्रेणी सब थिला 40 लाख ऊर्ध जिनस किए कौ दुर्वृत्त मान हो कि आरडी क्या कह कि जेहेतु आरडी एजेन्सी भाया कम करने कथा निश्चित भाव आम भाव आरडी वाला नहीं थे कारण जेहेतु आरडी को एजेन्सी दिखाई आरडी आमर कम आरडी आमको चिट्ठी करता आम ताकू जगह आमको हस्तांतर है आम ताकू सफा सुतरा कर ये कर माने घर कला भाया या दवा कथा किंतु से आमको न जन क्या द्वारा सफा सुतरा कर ये जो जिनपतर रही काठ रही मेसीन रही गच गुड़ाई मिनिमम 40 लाख ऊर्ध मुझे कही सारी 40 लाख ऊर्ध टंकार जिनस को हरिलुट कर नहीं जेहेतु जगह आमको हस्तांतर होनी आरडी 22/9 चिट्ठी कर मुझे जानिले जेई को शुणु आपण आगे जेई कहले 22/9 चिट्ठी कराई किंतु जगह हस्तांतर होनी आरडी केमती चिट्ठी गला पर पैसा भी दिखाई से केमती माने ताकू सफा कला जिनपत्र केमती हरिलुट कर नेला कौटी नेला क्या देला एपर्यंत आम अवगत नुह बर्तमान सुधा मु बर्तमान जेई को निर्देश देती चिट्ठी करने जो गछपत्र था श्रेणी था मेसीन सब था से क्या किए नेला कौन पर नेला क्या नहीं देले आरडी वाला ताकू चिट्ठी करने बर्तमान मुझे निर्देश कर निश्चित भाव में आम चिट्ठी करूँ तार कौन से जवाब दौरान तार अपेक्षा आम करूँ निश्चित शुणु मुझे कही सारी 2023 फेब्रुआरी मसरे अर्बन डिपार्टमेंट तरफ सक्सेन होता अर्बन डिपार्टमेंट हूँ एनईसी म्यूनिसिपालिटी संस्था निश्चित भाव जड़े एजेन्सी काम कर एनईसी हस्तांतर कर माने आरडी रे कि आरडी केवल काम को तदारत कर कंट्राक्टर जी कंट्राक्टर पाई से काम कर आरडी तक हस्तांतर कर आम आपको कह जेहेतु आम जो फड़क है फड़क माने शुभ दिगला ता देहरे आमको आम ना थी चेयरमैन भाइस चेयरमैन ना थी आमको इनभाइट कराइला ता एगनेस्ट कहीं इनभाइट करागलान बोली आम कलेक्टर लिखि जनईलु आमर एग्जिक्यूटिव ऑफिसर जनईलु जेहेतु आम जनईलु से भितर बोधे गोष्ठी कंदल कौन था भांगी आमको निर्देश थाना आम ना देले आम भांगचु बोली जहाद्वारा कि आम किए भांगला कौन कला ता विषय आम अवगत नुह निश्चित भाव में आम मनाऊँ कमर अति निम्नमानर हम कारण से जाना आरडी जेई कम कला बेले जॉइंट वेरिफिकेशन एनईसी जेई से जाना दरकार तांको अवगत करने कथा आपण आगे से भी कहले मु भी जानी आमको अवगत भी कहना कम जो माने जो मानटा नुचेक करने योजना कर निम्नमानर कम कर पैसा को हरिलुट करने व्यवस्था कर आम सरकार दाबी रखू जेहेतु पैसा अर्बन डिपार्टमेंट पैसा अर्बन जेई को सांगे जॉइंट वेरिफिकेशन रखू ता तदारत जो मैंने पदारत रही चेयरमैन हो से लोकल काउंसिलर वाइस चेयरमैन एम मैंने से इनवल्व करा काम को भल भाव तदारत काम जमी भल भाव सुरक्षित भाव हम भल कम हवा दरकार देखु सेटा आमर केवल कल्याण मंडप आप्रुवाल आसाला कल्याण मंडप आड़ से लक्षाधिक टंकार गछ कटा हो मूल्यवान गछ गछटा काटिकी राति बिका होपर राति आसिक से घर गुड़ा था 5-10 बखरा घर था से घर गुड़ा भंगा हो घर भंगा हो इटा गुड़ा बिक्री कराऊँगी मेसीन थी 3-4टा मेसीन थी पुराना मेसीन लुहा एंगेल गवर्नमेंट बहुत संपत्ति थी गवर्नमेंट माने खाता को जीवा कथा कि प्राइवेट लोक मैंने किसी मुष्टिमेय लोक नहीं बिका बिकी करके चल राति बसिक चल गंडगोल फंडगोल करुँच आम क्या ये कर सरकार को दायी करवा सरकार से ध्यान ना ठिकादार को दिखाई केवल गछ ये माने बिल्डिंग करने कल्याण मंडप करने कि लोक लगे गछ बिकार व्यस्त से कौन से लोक काम करेंगे
କେତେ ଦିନର ଗଛ ବୋଧେ ଗଛ 30-40 ବର୍ଷର ଗଛ, ବହୁତ ମୂଲ୍ୟବାନ ଗଛ ଥିଲା, ମୂଲ୍ୟବାନ ପଟ୍ଟା, ମୂଲ୍ୟବାନ ମେସିନ୍ ଗୁଡ଼ା ଥିଲା ସେଠି, ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟର ମେସିନ୍ ଗୁଡ଼ା, ଘର 10-20 ବରା ଘର ଥିଲା, ଏଟାକୁ ଡିମୋଲିସ୍ କରିକି ସେ ଇଟା ଗୁଡ଼ା ନେଇ ବିକିଛନ୍ତି। ସେ ଇଟା ଗୁଡ଼ା ବର୍ତ୍ତମାନ ବି ରୋଡ଼ ସାଇଡ଼୍ରେ ପଡ଼ିକି ବିକା ହେଇଛି, ଟ୍ରିପ୍କୁ 2000-3000 ଲେଖାରେ ରେଟ୍ରେ ବିକା ହେଉଛି। ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଭାବେ ତଦନ୍ତ ହେବାର ଆବଶ୍ୟକତା ଅଛି। ଏଗୁଡ଼ା କିଏ ନେଇଛି ଏଗୁଡ଼ା ସବୁ ତଦନ୍ତ କରାଯାଉ, କାଠ କେଉଁଠିକି ଯାଉଛି। ବର୍ତ୍ତମାନ କାଠ ବି କଟା ଚାଲିଛି ସେଠି, ବିରୋଧ କଲେ ଲୋକଙ୍କୁ ବକା ସଦା ସେମାନେ କରୁଛନ୍ତି ସେଠି, ଆମେ ଗ୍ରାମବାସୀ କ'ଣ କରିବୁ ସେଠି? ଏଠି ସରକାର ସେଠି ପଦକ୍ଷେପ ଜେଇଙ୍କର ଦେଖା ନାହିଁ ସେଠି, ଏଠି କାହାର କୌଣସି କାମ ସେଠି କରାଯାଉ ନାହିଁ, ଜେଇ ଆସିକି ପହଞ୍ଚି ନାହାନ୍ତି, ସେଠି କିଛି କାମ ହିଁ ହେଉନି, କେବଳ ଚୋରି ଚାଲିଛି ସେଠି, ଗଛ ଚୋରି ଚାଲିଛି, କାଠ ଚୋରି ଚାଲିଛି, ପଥର ଇଟା ଚୋରି ଚାଲିଛି ସେଠି। ରେଞ୍ଜରଙ୍କୁ ପଚାରିଲେ ରେଞ୍ଜର କହୁଛନ୍ତି ମୋତେ ଜଣା ନାହିଁ, ମୁଁ ତାଙ୍କୁ ପରମିସନ୍ ଦେଇନାହିଁ ଏ ବିଷୟରେ, ତ ମୋଠୁ କେହି ପରମିସନ୍ ନେଇନାହାନ୍ତି ଗଛ କାଟିବା ପାଇଁ। ତ ସେଠି କେମିତି କଟାଯାଉଛି, କାହା ଜଣାତରେ କଟାଯାଉଛି, କାହା ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ମାନେ କଟାଯାଉଛି, କିଏ ତା'ର ପଛର ନାୟକତା ଖୋଜାଯାଉ। ବର୍ତ୍ତମାନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏନ୍ଏସିର ଭୂମିକା କିଛି ନାହିଁ, କାରଣ ଏନ୍ଏସିକୁ ତ ସେ ଜାଗା ହ୍ୟାଣ୍ଡଓଭର ହେଇନି ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ, ତେଣୁ ଭୂମିକା କେଉଁଠୁ ଆସିବ? ଯେହେତୁ ମାଲିକାନା ଏନ୍ଏସିର ରହିଛି କିନ୍ତୁ ପଚରା ଯାଉନି ବୋଲି ଅଭିଯୋଗ ଅଛି। କାଗଜପତ୍ରରେ ମାଲିକାନା ଏନ୍ଏସି ଅଛି ବୋଲି ଯାଉଛି, କିନ୍ତୁ ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷ ଭାବରେ କିଛି ଏନ୍ଏସି ତା'ର ତତ୍ତ୍ୱାବଧାନ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କରିନାହିଁ। କାମ କେମିତି ହେଉଛି ସେଇଟା ପ୍ରଶାସନ ଜାଣିଥିବେ, କେମିତି କାମ ହେଉଛି ଆମେ ଜାଣିନୁ। କ'ଣ ଡିମାଣ୍ଡ ରଖିବେ ଆପଣ? ଆମେ ଡିମାଣ୍ଡ ରଖିବୁ ଯେ ଏହାର ନିରପେକ୍ଷ ତଦନ୍ତ ହେଉ, କେମିତି ଭାବରେ ବେନିୟମ ଭାବରେ ଏସବୁ କାର୍ଯ୍ୟ ହେଉଛି ଆଉ କାହିଁକି ହେଉଛି ଆର ତଦନ୍ତ ହେଉ। ଆମର ଖାଲି ଲ୍ୟାଣ୍ଡରେ ଦେବା ପାଇଁ ଥିଲା, ଆଉ ବାକି ଟେଣ୍ଡର ପ୍ରୋସିଜର ସେମାନେ କରୁଛନ୍ତି। ଲ୍ୟାଣ୍ଡ ବର୍ତ୍ତମାନ କାନରେ ରହୁଛି, ଲ୍ୟାଣ୍ଡ ତହସିଲଦାରଙ୍କ ନାଁରେ ଅଛି। ବର୍ତ୍ତମାନ ପିପିଲି ଏନ୍ଏସି ନାଁରେ ଲ୍ୟାଣ୍ଡ ଆକ୍ୱିଜିସନ୍ ହେଲାଣି, ଆମେ ଆଲାଇନେସନ୍ ଆପ୍ଲାଏ କରିଦେଇଛୁ, ଅଲରେଡ଼ି ଆଲାଇନେସନ୍ ପ୍ରୋସେସ୍ରେ ଅଛି। ବର୍ତ୍ତମାନ ଯାଏଁ ପିପିଲି ଏନ୍ଏସି ନାଁରେ ଲ୍ୟାଣ୍ଡ ମଧ୍ୟ ଆସିନାହିଁ, ଆଲାଇନେସନ୍ ଚାଲିଛି, ତା'ର ପ୍ରୋସିଜର ଟିକେ ସମୟ ଲାଗେ ଆଉ। ଦେଖନ୍ତୁ ଇଏ ବର୍ତ୍ତମାନ ଯେତେବେଳେ ପ୍ରୋସିଜର ଭିତରେ ଚାଲିଛି ସେଠି ଟେଣ୍ଡର ପ୍ରକ୍ରିୟା ଚାଲିଛି, ଆଉ ସେଠି ଲକ୍ଷାଧିକ ଟଙ୍କାର ବର୍ତ୍ତମାନ ଗଛ କଟାଯାଉଛି, ଘର ମଧ୍ୟ ଭଙ୍ଗା ଯାଇକି ବିକ୍ରି କରାଯାଉଛି, ସରଞ୍ଜାମ ମଧ୍ୟ ବିକ୍ରି କରାଯାଉଛି, ସେଥିପାଇଁ ରେସ୍ପନ୍ସିବୁଲ୍ କିଏ? R&D ସେ ତାଙ୍କର କରୁଛନ୍ତି। R&D ବି ମଧ୍ୟ ଆପଣଙ୍କୁ ଆଭଲିସ୍ କରିବା ପାଇଁ ଯଦି ମଧ୍ୟ ଗୋଟେ ଡିମାଣ୍ଡ କରୁଥିଲା କିଛି ଟଙ୍କା ଦିଅନ୍ତି, ସେମାନେ ଅଲରେଡ଼ି ସେମାନେ ଯେହେତୁ ଟେଣ୍ଡର ପ୍ରୋସେସ୍ କରିଛନ୍ତି, ଆମେ ଆଭଲ୍ୟୁସନ୍ ପାଇଁ କେମିତି ଦେବୁ? ସେ ଟେଣ୍ଡର ପ୍ରୋସେସ୍ରେ ସେ ଡିମୋଲିସନ୍ ପାଇଁ ସେ ରଖିବେ ତାଙ୍କ ପ୍ରୋସିଜର। ମାନେ ଯେଉଁଟା R&D କରୁଛି ନା R&D ବି କରୁଛି କାମ, ରୁରାଲ୍ ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ କରୁଛି ନା PWD କରୁଛି? ରୁରାଲ୍ ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ କରୁଛି, R&D କରୁଛି ନା। ଆଉ ମାନେ ଯେତେବେଳେ ପ୍ରୋସିଜର ଚାଲିଛି ବର୍ତ୍ତମାନ ସେ ଆପଣଙ୍କୁ ଭାଙ୍ଗିବା ପାଇଁ ପରମିସନ୍ ମାଗୁଛି, ଟଙ୍କା ମାଗୁଛି, କାମ କରିବା ପୂର୍ବରୁ ଆପଣ କିଛି ପରମିସନ୍ ନେଇଥିଲେ କି R&D ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟ? ନା, ନେଇନାହାନ୍ତି। ସେଠି ଯେଉଁ ଚେୟାରମ୍ୟାନ୍ ଆପଣଙ୍କର ଅଭିଯୋଗ କରୁଛନ୍ତି ପାଖାପାଖି 40 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କାର ଗଛ ଏବଂ ବିଭିନ୍ନ ସରଞ୍ଜାମ ବିକ୍ରି ହେଇଗଲା, ତା ପାଇଁ ଗୋଟେ ସେ ମଧ୍ୟ ବିଭିନ୍ନ ଜାଗାକୁ ମଧ୍ୟ ଆଲିଗେସନ୍ ପଠାଇଲେଣି, ତା ପାଇଁ କ'ଣ ପଦକ୍ଷେପ ନିଆଯିବ? ନାଇଁ, ସେ ପ୍ରକାର ତଥ୍ୟ ମୋ ପାଖରେ ନାହିଁ, ସେ ଆସେସମେଣ୍ଟ ବି ମୁଁ କରିପାରିବାର ମୋର କ୍ଷମତା ନାହିଁ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଏନ୍ଏସିର ସେଠି ପ୍ରସ୍ତୁତ କ'ଣ ରହିଛି ସେ କାର୍ଯ୍ୟରେ? ସେମାନେ ଆମକୁ ଯେତେବେଳେ ପୁରା କନଷ୍ଟ୍ରକ୍ସନ୍ ହୋଇସାରିବ, ଡେ ଟୁ ଡେ ୱାର୍କସର ଯେଉଁ କାମ ଷ୍ଟାର୍ଟ ହେଲେ ସେମାନେ ଯେଉଁ ସୁପରଭିଜନ୍ ପାଇଁ କହିଲେ ଆମର ଜେଇ ମୁଁ ସବୁ ସୁପରଭିଜନରେ ଯିବ, ଆଉ ଦେନ୍ ସେମାନେ କମ୍ପ୍ଲିସନ୍ ହେଲା ପରେ ହ୍ୟାଣ୍ଡ ଓଭର କରିବେ। କାମ ପୂର୍ବରୁ ଆପଣ ସେଠି କ'ଣ କ'ଣ କାମ ହେବ ତାର କିଛି ଏଷ୍ଟିମେଟ୍ ଦେଇ ଜାଣିଛନ୍ତି ନା ଆପଣ ବି ଜାଣିଛନ୍ତି? ନାଇଁ, ସେ ତ ଦେବେ ନା, କାମ ତ ଆରମ୍ଭ ହେଇନି ନା, R&D ତାଙ୍କର ଦେବେ। ଗଛ ଯେଉଁ କଟାଗଲା ଯେଉଁ ଅଭିଯୋଗ ଆସୁଛି, ଗଛ ବୃକ୍ଷରୋପଣ ପାଇଁ ସରକାର ଏବେ କୋଟି କୋଟି ଟଙ୍କା ଖର୍ଚ୍ଚ କରୁଥିଲେ, ଏବେ ଗଛ ବଞ୍ଚାଇବା ପାଇଁ ମଧ୍ୟ କୋଟି କୋଟି ଟଙ୍କା ଖର୍ଚ୍ଚ କରୁଥିଲେ, ଏ ଗଛ ଯେଉଁ ପାଖାପାଖି 20-40 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା କଟାଯିବା କଥା ଚେୟାରମ୍ୟାନ୍ ଅଭିଯୋଗ କରୁଛନ୍ତି, ଏ ନେଇକି ଆପଣଙ୍କ ମତ କ'ଣ ରହିବ? ସେ ପ୍ରକାର ତଥ୍ୟ ମୋ ପାଖରେ ନାହିଁ। ଯେତେବେଳେ ଆପଣ ଯାଇଥିଲେ ପୂର୍ବରୁ ସେ ଏରିଆ କେବେ ଭିଜିଟ୍ କରିଛନ୍ତି? ଆପଣ ଭିଜିଟ୍ କରିଛି। ଗଛ ଥିଲା ନା ଗଛ ନଥିଲା? ଗଛ ଥିଲା, ସେଇଟା DFO ଆସେସମେଣ୍ଟ କରିପାରିବେ ନା, କେତେ ଲକ୍ଷର ଗଛ ଥିଲା କ'ଣ ଥିଲା, ସେଇଟା DFOଙ୍କର ଆସେସମେଣ୍ଟ। ତେଣୁ ଗଛ କାଟିବାର ଦାୟିତ୍ୱ DFO ଦେବା କଥା, ହଁ, ସେ ପରମିସନ୍ ଦେବା କଥା, ସେ ରେଞ୍ଜର ପରମିସନ୍ ଦେବା କଥା, ଆଉ ସେଥିପାଇଁ ଉତ୍ତରଦାୟୀ ମଧ୍ୟ ସେମାନେ ରହିବା କଥା ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ।